بڑا صاحب جس کے حکم کر دو شروع کر دیں. ٹھیک تو بعد بندے کچھ عرصہ رہے تھے بندے کا کمال ہے نا کہ بڑی جگہ سے کھلوتا ہے. نہیں آخر جیل اتھارٹی کو کسی نے سپرد کیتا ہی ہوئے گا. ہاں اڈیالہ جو پتہ کرنا کتنا مشکل ہے. محباب کا بہت شکریہ. پنجاب کا صوبہ جو 31 مئی 2018 سے پہلے پاکستان بھر میں ہر حوالے سے جو ہے وہ پریسیڈنس پہ تھا، خواہ وہ امن و امان کی صورتحال ہو، خواہ عام آدمی کو ریلیف کا معاملہ ہو، ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو. نہ صرف پنجاب کا یہ کلیم تھا بلکہ تمام صوبے اس بات کو جو ہے وہ ایکنالج کرتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ کمپیریٹیولی پاکستان میں ان تمام معاملات میں جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آج پنجاب جو ہے وہ بالکل الٹ، باقی صوبوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے لیکن پنجاب کا حال جو ہے وہ ان سے بھی بدتر ہے. اور خاص طور پہ ایک انتظامی جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہے، ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ یعنی ایک ایسا بریک ڈاؤن ہے کہ آج سے 2 دن پہلے جو انتہائی تشویشناک واقعہ ہوا کہ جس میں ابھی تک کوئی آدمی جو ہے وہ پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا. حالت یہ ہے کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ہیں وہ 8 کہہ رہے ہیں معصوم بچے جو ہلاک ہوئے، شہید ہوئے وہاں پہ بجلی کے جو ہے وہ بریک ڈاؤن کی وجہ سے. میڈیا میں جو ہے وہ 12 اور 16 کا فگر چل رہا ہے. جو ہمارے ترجمان ہیں پنجاب کے ترجمان اعلیٰ، کیونکہ ترجمان جو ہیں وہ بھی آپ کو تقریباً 40 کے قریب ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہیں. ابھی تک کوئی ان کی ایسی انکوائری جو ہے وہ جو ودن 24 آورز ہونی چاہیے تھی، اس انکوائری کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ نہیں آیا. ابھی تک یہی معلوم نہیں کہ وہ انکوائری جو ہے وہ کر رہا ہے. جب پرانا پاکستان تھا تو ایسے واقعات جب کبھی بھی ہوئے تو ان کے اوپر جو حکومت کا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا ایکشن تھا وہ ایک مثال ہوا کرتا تھا، اور دیر اینڈ دین جو ہے وہ سمری ٹرائل کے بعد جو ذمہ داران ہوتے تھے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل انکوائری کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا. اس کے اوپر ابھی تک کسی کا جو ہے وہ کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا ہے، نہ کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ معصوم بچے جن کی جانیں جو ہیں وہ حکومتی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ غفلت کے نتیجے میں جو ہے وہ گئی ہیں، ان کی تعداد 3 ہے، 8 ہے، 12 ہے، 16 ہے. ان کا ذمہ دار جو ہے وہ بنی گالا ہے اور نالائق اعظم ہے. ایجنٹ سا کیس درج ہونا چاہیے، اور وہ 16 بچے یا 12 بچے یا 8 بچے جتنے بھی وہ بچے بیچارے شہید ہو گئے یا مارے گئے ہیں، ان کا تو کیس کا مطالبہ آپ مقدمے کا مطالبہ آپ وزیر اعظم کے اوپر کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے دیکھنے میں تو یہی آیا ہے، جس کی میں نے مثال بھی دی ہے، کہ یہاں پہ کوئی کام جو ہے وہ جو وسیم اکرم پلس ہیں ان کی جو ہے وہ خوبی یہی ہے، وہ جو لفظ لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا تھا کہ وہ
वहाँ भी नहीं जाते बगैर पूछे, तो उसका तो खैर बहुत बुरा मनाया गया। लेकिन हालात यही हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर जो है, अगर मैं वो साहिवाल वाले वाक़े की जो है वो आपके साथ तफसील शेयर करूँ तो वहाँ पे भी यही कुछ हुआ था। वो कहाँ गया जी, मिसाल बनाएंगे और मिसाल बना के दिखाएंगे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। किधर गया वो केस, क्या कहाँ बनी वो मिसाल अब कहाँ है? उसको किस तरह से जो है वो इन्होंने किस डिटेल के साथ जो है वो सारे मामले को इन्होंने जो है वो लपेटा है। तो बिल्कुल केस जो है वो दर्ज होगा तो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सारी चीज़ जो है वो मालूम हो जाएगी, और अगर अब इन्वेस्टिगेशन उसकी ना हुई तो फिर आने वाले किसी वक्त में जो है वो हो जाएगी, और बुज़दार साहब फर बयान देंगे कि वो किन के कहने पे जो है वो सारे मामलात को जो है वो किया करते थे और कहाँ कहाँ पे जो है उनसे जो है वो कोताही हुई है। और अगर हमारा ये मुतालबा है, हम इसको किसी कीमत पे जो है वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और बहरहाल ये 16 मासूम बच्चों की जो जानें हैं इनको रायगा नहीं जाने देंगे। तो इस सूरत हाल से जो है वो हम सब मिल के जो है वो निकाल सकते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बने कि ऐसी हुकूमत जिसको सबकी तायीद, सबका तआवुन हासिल हो, और उसको लीड एक ऐसा आदमी कर रहा हो जो सबको साथ लेके जो है वो चलने की जो है वो इस्तात भी रखता हो, कैपेसिटी भी रखता हो, नीयत भी रखता हो, मजाज भी रखता हो, तो वो हुकूमत जो है वो इन हाउस तब्दीली के बाद जो है वो कोई जो है वो बेहतरी का अमल जो है वो शुरू कर सकती है। वरना अदरवाइज इन हाउस तब्दीली जो है वो इन चीज़ों को जो है वो फर्दर जो है वो एग्जैजरेट करेगी। और मौजूदा जो वज़ीर आज़म है वो इस बात के ऊपर कतन पूरा नहीं उतरते। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है वो किसी के साथ जो है वो चलने को तैयार नहीं, उसमें जो है ये सोच ही नहीं है, उसमें ये जो है वो यानी उसका ये तरीक़ाकार ही नहीं है। क्योंकि हमने इससे पहले कोशिश की, लेकिन जिस दिन वो इंडिया वाला मसला हुआ तो सब लोग चले गए। सब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी कुछ लोगों को रिजर्वेशन थी, लेकिन सब ने कहा कि जी देखें ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की सलामती का मसला है, तो अब हम ये देखेंगे जी उसने हमें गालियाँ दी हैं, हम ये देखेंगे वो हमें रोज़ गालियाँ देता है, हम ये देखेंगे उसने हमारे खिलाफ केस बनाए हैं और हम जाके ना मिले। सब गए और जाके तकरीबन आधा घंटा जो है वो इंतज़ार किया। सब लोग बैठे थे, अपोजिशन की पूरी लीडरशिप बैठी थी, सब ने आधा घंटा इंतज़ार किया। सामने 3 कुर्सियां लगी हुई थी, 3 कुर्सियों में से फिर एक कुर्सी हटी, और उसके बाद जो है वो पता चला कि जी वज़ीर आज़म साहब जो है वो नहीं आ रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, स्पीकर जो है वो आए, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो आके सबके साथ हाथ मिलाया, और मिलाने के बाद जो है वो वहाँ पे बैठे। और वज़ीर आज़म इसलिए तशरीफ़ नहीं लाए कि जी मैं हाथ नहीं मिला सकता, यानी वो पाकिस्तान के मफाद के लिए भी जो है वो किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का ये फैसला है या ये कंक्लूजन है कि ये इन मसाइल को हल करने की जो है वो सलाहियत नहीं रखती। जी जी सिर्फ आपका एक मिनट, सब रेडी हो जाएंगे बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम को मेरी तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तरफ से दिली ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को इस तरह की हज़ारों खुशियों से हमकनार करे, और हमारा मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे, हमें ये इस्तिदाद दे, हमें ये सोच दे कि हम अपने इस प्यारे वतन को जो है वो इस सूरत हाल से निकालें। पूरी कौम